मनप्रीत सिंह मनु कुस्सा ते दूजा जगरूप सिंह रूप। ये दो जड़े ने नौजवान जिन्हां ने यह सिद्धू मूसेवाले के कतल में दसिया जाता भी बहुत ज़्यादा जी मोहरी भूमिका वा वो निभाई है। भगना पिंड के कोले जदों ये 5-6 घंटे गोलाबारी हुई, मुकाबला चलिया, अंत दोने मारे गए। जदों सिद्धू मूसेवाले का कतल करना कीता सीगा उस मौके गड्डी दे उत्ते चढ़ के बूंद दे सब तो पहला जिन्होंने गोलियां मारियां, जिन्होंने पूरा जिम्मेवारी नाल ये काम कीता भी साडा काम कच्चा ना रह जे, वो ये बंदे सीगे। गोलियां मारन वाले बेशक ये लोग, पर असल में इन्हां कतलों के पिछे सिद्धू मूसेवाले के कतल के पिछे या दीप सिद्धू के कतल के पिछे या जिहड़ा नंगल अंबियां वाला नौजवान मारिया गया कबड्डी का खिडारी, ये सारे कतल जिहड़े ने ये उवें दे आ जिवें जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां करवाउंदियां हुंदियां ने। साडी कौम दे विच ये पूरे जोर शोर दे नाल विचार चल रहा कि असल विच ये जिहड़ा कतल सिद्धू मूसेवाले दा वो भारतीय खुफिया एजेंसियां ने, भारतीय हुकूमती सिस्टम ने करवाया। सिख कौम दे नौजवान वर्ग दे अंदर एक दहशत पा दी जाए कि जिहड़ा भी कोई चर्चा चाहूगा, जिहड़ा भी सिरजा चकूगा, जिहड़ा भी पंथ ते पंजाब लई कोई दर्द रखदा भी उहनूं असीं मार देंगे, खत्म कर देंगे। पिछले समय दे विच पंजाब की धरती उत्ते बेशुमार सिख नौजवानों नूं इदां कतल कीता एजेंसियां ने, मारिया। जेकर ये नौजवान जिहड़े दोषी आ जिन्हां ने यह काम कीता ते इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, पर ये उही पुलिस वा जिन्हें अज इन्हां नूं मारिया, ਜਿਹੜੇ बीते दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ बहुत सारे लोगों ਨੂੰ मार चुके ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੀਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾਈਏ। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्धू मूसेवाले दे कतल कांड तो बाद विच जिहड़े शूटर सीगे जिन्हां ने ये गोली कांड कीता सी, उन्हां विचों 4 नूं दिल्ली दी जिहड़ा स्पैशल सैल आ उन्हां ने गिरफ्तार कर लिया सी। अज जिहड़े 2 बचे हुए सीगे शूटरां दे विचों उन्हां नूं एक पुलिस मुकाबले दे विच अमृतसर दे कोले भगना जिहड़ा पिंड आ जिहड़ा बाबा सोहण सिंह भगना दे करके काफी सिख जगत विच जां दुनिया च मशहूर आ, उत्थे भगने दे कोल एक होशियार नगर है, उत्थे मुकाबला होया ते ये 2 उत्थे बंदे मारे गए। मनु कुस्सा मनप्रीत सिंह मनु कुस्सा ते दूजा जगरूप सिंह रूप, ये 2 जिहड़े ने नौजवान जिन्हां ने यह सिद्धू मूसेवाले के कतल में दसिया जाता भी बहुत ज़्यादा जी मोहरी भूमिका वा वो निभाई है। ये कहा गया भी जदों सिद्धू मूसेवाले का कतल करना कीता सीगा उस मौके गड्डी दे उत्ते चढ़ के बूंद दे सब तो पहला जिन्होंने गोलियां मारियां, जिन्होंने पूरा जिम्मेवारी नाल ये काम कीता भी साडा काम कच्चा ना रह जे, वो ये बंदे सीगे। ते जिहड़े बाकी चारे फड़े गए आ दिल्ली के स्पैशल सैल ने फड़े आ, वो जिउंदे फड़े गए ते उन्हां दी सीधी खबर ही आई आ भी वो गिरफ्तार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने दसता भी आ लो जी इस बंदे फड़ लए। इधर इन्हां दे बारे पहलों तां यही चर्चा चलती रही भी वो बाहर ना निकल गए, हुण वो पता नहीं कित्थे आ। फिर थोड़े दिनों तो उन्हां बारे यह चर्चा चलती सी भी वो पंजाब दे विच ही किते देखे गए आ, उन्हां दी किसे CCTV के कैमरे में उन्होंने फोटो आई है। अज सवेरों जदों 10-11 बजे अमृतसर तो पाकिस्तान वाली साइड में भगना पिंड के कोले जदों ये सारा मुकाबला शुरू होया, उदों लोगों को लगता सीगा भी ये एक छोटी जी मुठभेड़ होगी तो बंदे हथियार सुट देंगे, फड़े जाएंगे। पर जिस तरीके नाल 5-6 घंटे गोलाबारी हुई, मुकाबला चलिया, अंत दोने मारे गए ते कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए ने। हुण कई तरह दीयां जिहड़ियां इस गल नाल चर्चावां ने जन्म ले लिया
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, SYL ਨਹਿਰ ਦੀ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ SYL ਗੀਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਹ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ SYL ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SYL ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਭਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੜਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰਜਾ ਚੱਕੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ OP ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ। KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਇਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਤਾ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਚ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਾਲ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਚ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਚ, ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੂੰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਏਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਰਤ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਕੁਛ ਬਣੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੀਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ CI ਸਟਾਫ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਾੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਲਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾੜਾ ਪਵਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1997 ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਰੋਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ
ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਸ ਕਰੀਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1947 ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਪੱਖ ਆਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੱਕੀ? ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲੇ।
ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ, ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਵੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਭੰਡਣ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮਾਨ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਐਲਾਨ, ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਦੂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਉਹੀ ਮਾਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਮਾਨ ਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਬਾ ਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ, CPI CPM, ਕੋਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਥੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ MLA MP। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਭਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ DGP ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਜੀ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ DGP ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ BJP ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਟੁੱਚਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਭੈੜੀ ਲੀਚ ਨਿਕੰਮੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਈ। ਜੇਕਰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਕਿ RSS ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ।
ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SYL ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਲਾਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ SYL ਗਾਣਾ ਲਾ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਦੇਖਿਓ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ? ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, DGP ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, RSS ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ 50-60 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਹੱਕ ਯੋਧੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਮਥਾਜ ਬਣਾਤਾ ਕਿ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾੜੀ ਪਟਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੈਂਟ ਥੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹਲਦਾਰਾ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।